वीर्यं तथा वन्दे श्रीप्रमुखं गुणालयगुरुं मोक्षाय भक्त्या सदा गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। श्री स्वामीनारायण भगवाननी जय। श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय। श्री गुणातीतानंद स्वामी महाराजनी जय। श्री भगत जी महाराजनी जय। श्री शास्त्री जी महाराजनी जय। श्री योगी जी महाराजनी जय। प्रगट गुरुहरि प्रमुख स्वामी महाराजनी। खूब आनंद थाय छे के खूब मोटी संख्या में आप सौ युवा मित्रों આવી એક પવિત્ર જગ્યામાં પવિત્ર વાતાવરણમાં આપણી સંસ્કૃતિના સનાતન અધ્યાયો શીખવા માટે એકત્રિત થયા છો। આપણે સૌ અનેક વખત બસની પાછળ ક્યાંક વાંચ્યું છે, ક્યાંક કોઈ ટ્રકની પાછળ વાંચ્યું છે, ક્યાંક ટેલિવિઝનની જાહેરાતોમાં જોયું છે, ક્યાંક जुदा जुदा प्रकाशनों में जोयुं छे, क्यांक छापाओनी एडवर्टीजमेंट में जोयुं छे। एक सूत्र जे छेल्ला केटलाक वर्षोथी भारत में लगभग दरेक बाळकने मोढे होय छे। सूत्र छे मेरा भारत महान। बधाने खबर होय छे, परंतु एक पण भारतीयना हृदयमां आ सूत्र बोलती वखते कोई गौरवनो अनुभव थतो नथी। मेरा भारत महान एनी आगळ उल्टाना बे वाक्यो जोड़ी देवामां आवे छे। आप सौ ये वाक्य कदाच सारी रीते जानता ज होई शको कि 100 में 80 बेईमान फिर भी मेरा भारत महान। आवा केटलाक वाक्यो जोड़ी देवामां आवे। एटલું જ नहीं, परंतु एक एक भारतीय ने तमे जईने पूछो कि तमारी संस्कृति तमारा भारत देश विषे अनेक लोगोए अनेक महान वातो करी छे। एमांथी कई तमने थोड़ीक याद होय तो तमने भाग्य जेवा आंगळीना वेढे गणी शकाय एवा कोई भारतीयो मळी आवशे, हिंदुओ मळी आवशे के जेने पोतानी हिंदू संस्कृति विषे कोई के कोई महान वातो करी छे। एमांथी कईक थोड़ीक पण याद होय अथवा थोड़ीक पण तेणे सांभळवानो हेतुपूर्वक प्रयास कर्यो होय के वांचवानो प्रयास कर्यो होय, कोईक आपणे क्यांक मळे। कभी इकबाल वर्षों पहला कहूं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मुझ देश की बुलबुलें हैं वो गुलसिता हमारा। ये 15મી ઓગસ્ટ આવે અને 26મી જાન્યુઆરી આવે એટલે રેડિયો વાળા ટીવી વાળા ગીત વગાડે જ અને ચોરે ને ચોટે તમને આ ગીત સંભળાય જ, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पण અને હવે તો ટેલિફોન રિંગમાં આવી ગયું છે એટલે પેલી રિંગટોનમાં પણ તમને સંભળાય सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पण सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कयो भारतीय माने छे? आखी दुनिया थी मारू हिंदुस्तान श्रेष्ठ छे गाय छे बधा ज। अने ज्यारे देशभक्तिनी वातो करनाराओ ज्यारे माइक उपर आवे त्यारे जोरदार बात करे कि आपणो हिंदुस्तान 21મી સદીમાં બધાથી આગળ નીકળશે અને 21મી સદી हिंदुस्ताननी छे। पण कई रीते 21મી સદી हिंदुस्तान छे? कोई हिंदुओने जईने पूछो खरा तो ये कहे कि भाई अमरे तो एक जग्यानी सदी है अमेरिका की, क्यांकथी पण वीजा मळी जाए त्यां जवुं छे। एवरेज स्टूडेंट, एवरेज हिंदू एने तमे क्यारे जईने पूछो कि तारा हिंदुस्ताननी कई गौरवनी वातो तने आवडती होय तो थोड़ी कर। एक बहु सरस वात सोक्रेटिसे करी छे कि जे व्यक्ति पोताना देशनुं गौरव खोई बेसे छे, जे व्यक्ति ने पोतानी संस्कृतिनो गौरव नथी, पोताना इतिहासनु भान नथी, एवी व्यक्तिओथी भरेलो देश ए अधोगति सिवाय बीजी कोई प्रकारनी गति न करी शके। एक ज गति करी शके, अधोगति। अमे सिंगापोर गया था अने सिंगापोरमां अमने एक एक्ઝિબિશનમાં લઈ જવામાં આવ્યો સંતોને, અને સંતોને સિંગાપોરના પ્રેસિડેન્ટ લી કોન યુ કે જેણે સિંગાપોરનું આખું નવું અત્યારનું સ્વરૂપ વિકસાવ્યું છે, તો લી કોન યુના ખાસ આદેશથી આ એક્ઝિબિશન વિકસાવવામાં આવ્યું છે। દરેક
સિંગાપોર યાત્રી આ એક્ઝિબિશન જુએ જ એવી ખાસ યોજના અથવા તો એવા ખાસ પ્રચારના કાર્યક્રમો કરવામાં આવે છે. અમે જ્યારે પ્રદર્શની જોવા માટે ગયા ત્યારે બહાર જે નાના નાના ગાઈડ્સ હતા, તમારા જેવા યંગસ્ટર્સ, એ બધા ગાઈડ્સ એ નાનું એક પેલું રાઇમ, એક નાનું એવું કોઈ ગીત જેવું ગાતા હતા. એ ગીત ત્યાંની સ્થાનિક ભાષામાં હતું, પણ એનો ભાવાર્થ એટલો હતો કે અમે સિંગાપોરિયન્સ, અમે બહુ જ પ્રાચીન સમયથી એક મહાન પ્રજા છીએ, અમે ખૂબ મહાન કાર્ય કરીએ છીએ, અને અમારા જેવો નાનો સરખો દેશ પણ વિશ્વને ડોલાવી શકે તેવી અમારામાં તાકાત છે. તેમને વાતો કરતા હતા, અમે હસતા હતા. પણ જ્યારે એનો માત્ર 15 મિનિટનો એ શો જોયો, 15 મિનિટના શોમાં એ 3D IMAX શો હતો, 15 મિનિટનો શો હતો. પણ શો જોયા પછી એમ લાગ્યું, શો તો જોયો બરાબર છે, પણ જ્યારે એના રસ્તાઓ પર નીકળ્યા, લોકો વચ્ચે ફર્યા, ત્યારે એમ લાગ્યું કે આપણા હિન્દુસ્તાનની પ્રજામાં, આપણા જ સંતાનોમાં, હિન્દુઓમાં પોતાની સંસ્કૃતિ વિશે, પોતાના દેશ વિશે આવી જાગૃતિનો ક્યારે પણ ઉદ્ભવ થઈ શકે? જેપનીઝ લોકો, ચાઇનીઝ લોકો કે જુદી જુદી અનેક પ્રજાના લોકો, તમે યહૂદીઓ, ઇઝરાયલવાસીઓ જો પોતાના દેશ માટે, પોતાની સંસ્કૃતિ માટે, પોતાના ધર્મ માટે, એના ઇતિહાસ અંગે, એના ગૌરવ અંગે કેટલા જાગૃત છે. ત્યારે વેરી ફ્યુ હિન્દુઝ, બહુ ગણિત આંગળીના વેઢે ગણી શકાય, જેને પોતાના ધર્મનું ગૌરવ છે. એક શાળાની અંદર પૂજ્ય સંતોએ જઈને પૂછ્યું, 8 થી 10 ધોરણ વચ્ચેની એ ધોરણના વિદ્યાર્થીઓની શાળા, સંતોએ શાળામાં સભા કરીને પૂછ્યું, તમે 10 મહાન સંત કવિઓના નામ આપો. તો જે 10 મહાન સંત કવિઓના નામ આપ્યા, એમાં એક જણાએ કવિ દલપતરામનું નામ આપ્યું, અને એક જણાએ હમણાં ચીનુ મોદી નામનો કવિ પાક્યો છે એનું નામ આપ્યું, અને કોઈ કે વળી ત્રીજાનું નામ આપ્યું. આશ્ચર્ય કે ભાઈ કે કોઈને યાદ ન આવ્યું કે સુરદાસ ને મીરા, કોઈને યાદ ન આવ્યું નરસિંહ મહેતા અને સંત તુકારામ. પછી જરા સંતોએ હિન્ટ આપી કે આને સંત કવિ કહેવાય, એટલે વળી પાછું થોડું કોઈક બોલ્યા. તો કેવી કરુણતા છે કે આપણે ત્યાં આપણી સંસ્કૃતિનો વારસો ભૂલતા જઈએ છીએ. તમને જો એમ કહેવામાં આવે તમે પ્રાચીન ભારતના 10 મહાન ઋષિઓના નામ આપો, અને 10 મહાન ઋષિઓના નામ બોલ્યા પછી એક વાક્ય ઋષિ વિશે બોલો, તો આપણને ખબર જ નથી આપણી સંસ્કૃતિના કોણ મહાન ઋષિઓ થઈ ગયા. અને તમે લંડનની અંદર, સેન્ટ્રલ લંડનમાં આવેલું ડોર્લિંગ કિંગ્સલીનો બહુ જ મોટો સ્ટોર, એની બહાર તમે ઉભા રહો અથવા ડોર્લિંગ કિંગ્સલીની એક મુલાકાત લો, અને પછી ત્યાં એના જે મેનેજરો છે તમે પૂછો, તો ક્રિશ્ચિયન સ્કૂલના બાળકો ત્યાં આવે છે. એ નાના નાના બાળકો પોતાની જે પરંપરા છે એને જાણવા માટે કેવા પુસ્તકો ખરીદવા માટે આવે છે, એને જાણવા માટે કેવા પ્રકારના નાના નાના વિડીયો શોઝ ખરીદાય છે, કેવી પ્રકારની એ લોકોની ડિમાન્ડ હોય છે. તો અમને તો આશ્ચર્ય થયું. તો સ્કૂલ આવી હતી, ડોર્લિન કિંગ્સલી એ દુનિયાનો સૌથી મોટા જે પબ્લિશર કહેવાય એમાંનો એક પબ્લિશર, એનો એક પ્રકાશક, નાના નાના બાળકોની સ્કૂલ આવી હતી, અને સ્કૂલના બાળકો અંદર આવીને કહેતા હતા, વી વોન્ટ બાઇબલ, અમારે બાઇબલ જોઈએ છે. પણ તો બાળકો એટલે વળી પાછો બાળકોને એક સ્પેશિયલ સેક્શન ખોલવામાં આવ્યો હતો. વારે વારે બાળકો આવતા તો તેને લક્ષમાં લઈને એના માતા પિતાઓ જાગૃત હોવા જોઈએ, એના ટીચર્સ જાગૃત હોવા જોઈએ. એ બાળકો પાસે આવ્યા, એટલે બાળકો અંદર આવ્યા અને બાળકોએ કહ્યું કે વી વોન્ટ બાઇબલ, બટ બાઇબલ ફોર ટોડલર્સ, બાઇબલ ફોર કિડ્સ, બાઇબલ ફોર ચિલ્ડ્રન. એટલે અમને આશ્ચર્ય થયું કે આવું હોઈ શકે. અને અંદર જઈને જોયું તો બાળકો ત્યાં બાઇબલ ખરીદવા માટે આવે છે. બાળકો, તમે કેટલા હિન્દુઓને એવા જોયા હશે કે જે બુક સ્ટોલ ઉપર જઈને ડિમાન્ડ કરે કે ભાઈ લાવો તમે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા આપો, મને ઉપનિષદ આપો, મને વચનામૃત આપો, મને રામાયણ આપો, મને મહાભારત આપો. અહીં તો તમે જેફરી હાર્ટની નોવેલ તમે માંગતા જોઈ શકો. આ કેટલું આશ્ચર્ય કહેવાય. ધર્મના પુસ્તકોનો બાળકોમાં ઉપાડ, અને આવા બીજા હજારો ઉદાહરણ આની પાછળ જોડી શકાય તેમ છે. બહુ જ ઓછું હિન્દુઓમાં કંઈક જાગરણ દેખાય છે. તો શું છે આપણી સંસ્કૃતિ, શું છે આપણી સંસ્કૃતિના પાયાના મૂલ્યો, શા માટે આપણે ગૌરવથી આપણું મસ્તક ઊંચું ન રાખીએ, એવી કઈ આપણામાં વિગતો છે. તો થોડીક એની ઉપર છેલ્લી વાતો આપણે જોઈશું. આપણે બહુ ડેપ્થમાં નહીં જઈ શકીએ,
પણ થોડીક ઉપરછલી વાતો જઈ શકીશું. અને આ વાતો તમે કોઈ એક જણને પણ કરશો, એક નવો હિન્દુ પાકશે. તમે એક વધારે જણને કરશો, એક વધારે સાચો હિન્દુ પાકશે. એવી આપણે થોડીક અસ્મિતાની વાતો આપણે આજે કરવા માટે એકત્રિત થયા છે. માટે કોઈ બગાસ આવતા હોય તો હમણાં જ ઉભા થઈ જજો. પેલી ઉપરની લાઈનમાં 3જા નંબર કાળા માળાવાળા ભાઈ, બગાસ આવતા તો હમણાં જ ઉભા થઈ જજો. શાંતિથી ઉભા થઈને પાછળ જતા રહેજો. કોઈ વચ્ચે બગાસું ખાતા નહીં, આગળ પાછળ બગાસું ખાવા દેતા નહીં. આ સરમુખ હથિયારશાહી નથી, પરંતુ આપણા હિતની વાત હોય, આપણા ગૌરવની વાત હોય ત્યારે હું કાંઈ કોલેજનો ક્લાસ નથી, એટલે કૃપા કરીને કોઈ એવો ધંધો ન કરશો. ઘણી વખત આપણને આશ્ચર્ય થાય છે કે દુનિયાભરના માંધાતાઓ એક વખત ભારત માટે આકર્ષાતા હતા. દુનિયાભરના લોકો ભારત આવવા માટે તલપાપડ હતા. એવું શું હતું ભારતમાં? તમે ઇતિહાસમાં વાતો સાંભળી છે કે કોલંબસ નામનો મુસાફર આમ તો લૂંટારો હતો, અને કોલંબસ એ લૂંટવા માટે, લૂંટ કરવા માટે જ, ભારતમાં લૂંટ કરવા માટે જ સ્પેનથી નીકળ્યો, બાર્સેલોનાથી નીકળ્યો, અને પછી એ જઈને પહોંચ્યો અમેરિકા, અને ત્યાં એને અમેરિકા શોધ્યું. એવી વાતો ઇતિહાસમાં તમને બધાને ભણાવવામાં આવે છે. તો કોલંબસ કરતા પહેલા કેટલાય લોકો ભારત આવવા માટે તલપાપડ હતા. તો એ ભારતમાં શું હતું? છેક સિકંદર ઈસવીસન પૂર્વે 326માં સિકંદરને અહીં સુધી આક્રમણ કરીને આ પ્રદેશમાંથી, આ પ્રજા પાસેથી કંઈક લૂંટવાની ઈચ્છા થઈ. ઈસવીસન 632ની સાલથી અરબસ્તાન, તુર્કસ્તાન કે અફઘાનિસ્તાન એ બધા પ્રદેશોમાંથી સતત મુસલમાનોના ધાડા આ પ્રદેશમાં કઈ લૂંટવા માટે આવી રહ્યા છે. શું હતું આ પ્રદેશમાં? કઈ હતી એની તાકાત? અને એ પેલા સિથિયન્સ, પાર્થિયન્સ, કુષાણો, હુણો આ બધા પણ આવતા રહ્યા. શા માટે એક જ દેશ પ્રત્યે આટલા બધા લોકો આકર્ષાતા રહ્યા? શું હતું અહીંયા? ચાઇનીઝ યાત્રીઓ આવતા રહ્યા, જેપનીઝ આવતા રહ્યા, ઇન્ડોનેશિયન આવતા રહ્યા. શું હતું આપણી આ દેશની ધરતી પર? ક્યારેક આના ઉપર મંથન કરવા જેવું છે. થોડીક ઉભરચલી વાતો આગળ આપણે વધારીએ. ધ ઓલ્ડેસ્ટ સિવિલાઇઝેશન ઓફ ધ વર્લ્ડ, દુનિયાની સૌથી પ્રાચીનમાં પ્રાચીન સંસ્કૃતિ ભારતીય સંસ્કૃતિ, આપણી સંસ્કૃતિ, હિન્દુ સંસ્કૃતિ. આ આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિ, પ્રાચીનમાં પ્રાચીન સંસ્કૃતિ એ કેવી રીતે પ્રાચીન છે એ આપણે નેક્સ્ટ સેશનમાં સમજીશું. પરંતુ પ્રાચીન સમયથી જ્ઞાન, વિજ્ઞાન અને ભૌતિક સમૃદ્ધિમાં ભારતની તોલે આવી શકે એવો એક પણ દેશ આ પૃથ્વીના એક પણ ટુકડામાં અસ્તિત્વ નહોતો ધરાવતો. લોર્ડ મેકોલે ઈસવીસન 1835ની 2 ફેબ્રુઆરીએ જ્યારે પાર્લામેન્ટ, બ્રિટિશ પાર્લામેન્ટમાં પ્રવચન આપવા માટે ઉભો થયો, એનું પ્રિપેર્ડ પ્રવચન હતું. હી સ્પોક વર્ડ બાય વર્ડ, અક્ષરશઃ એને પ્રવચનનું પઠન કર્યું, અને આખું પ્રવચન બ્રિટિશ પાર્લામેન્ટરી રેકોર્ડમાં નોંધાયેલું છે. એમાં લોર્ડ મેકોલેએ પ્રવચનમાં વાત કરી કે મેં હિન્દુસ્તાનનો પ્રવાસ કર્યો. આ ઈસવીસન 1835ની સાલની વાત છે. હિન્દુસ્તાનના પ્રવાસ દરમિયાન મેં મોટા મોટા શહેરોની મુલાકાત લીધી છે અને મોટાભાગના પ્રાંતોમાં હું ફર્યો છું, પરંતુ મેં એક પણ વ્યક્તિ એવો ન જોયો જે અતિ કંગાલ હોય. હિન્દુસ્તાનના એક પણ ઘરમાં મેં એવી કોઈ જગ્યા ન જોઈ કે જ્યાં સાંસ્કૃતિક પ્રભાવ ન હોય. આ અતિ સમૃદ્ધ, સાંસ્કૃતિક દ્રષ્ટિએ અતિ સમૃદ્ધ દેશ છે, અતિ ધનવાન દેશ છે. આવો દેશ મેં મારી જિંદગીમાં જોયો નથી. ઈસવીસન 1921ની સાલમાં લોર્ડ માઉન્ટ બેટન, જેને ડીકી માઉન્ટ બેટન કહેતા, એ લોર્ડ ડીકી માઉન્ટ બેટન એ વાઇસરોય તરીકે આવ્યો તે પહેલા એડીસી તરીકે આવેલો. કોના એડીસી તરીકે? બ્રિટિશ વાઇસરોય, બ્રિટિશ પ્રિન્સના એડીસી તરીકે આવેલો. એ બ્રિટિશ પ્રિન્સ ક્રાઉનના જ્યારે એડીસી તરીકે આવેલો, અને એને જ્યારે પહેલી વખત ભારતને જોયો, અનેક વખત ભારતને જોયો હતો, ભારત વિશે વાતો સાંભળી હતી, પણ જ્યારે પહેલી વખત ભારતને જોયો એને એની ડાયરીમાં નોંધ્યું. એને ડાયરીમાં લખ્યું કે જો મને કોઈ પૂછવામાં આવે કે તમારે દુનિયામાં કોઈ શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ સ્થાન જોઈતું હોય, દુનિયામાં શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ પદ જોઈતું, તો તમારે કયું પદ લેવું છે? તો હું એવું એક સ્વપ્ન રાખું છું. આઈ એમ ડ્રીમિંગ ધેટ આઈ વોન્ટ ટુ બી ધ વાઇસરોય ઓફ ઇન્ડિયા. મારે ઇન્ડિયાના વાઇસરોય થવું છે.
વાય એના રીઝન લખે છે 1921ની સાલની વાત છે, જ્યારે એની પોતાની ઉંમર માત્ર 20 વર્ષની છે. એ પોતે લખે છે ત્યારે કે આખી દુનિયામાં મેં બધે જ પ્રવાસ કર્યો છે, પણ બ્રિટિશ ક્રાઉનથી માંડીને એટલે કે બ્રિટિશ સામ્રાજ્ઞીથી કે બ્રિટિશ સામ્રાજ્યના ધુરંધરોથી માંડીને આખી દુનિયામાં કોઈ સૌથી વધુ પ્રભાવક સત્તા ભોગવતું હોય તો એ વાઇસરોય ઓફ ઇન્ડિયાની સત્તા છે. કારણ કે આ દેશ એટલો બધો જબરજસ્ત દેશ છે, આ દેશના રાજા મહારાજાઓ એટલા બધા જબરજસ્ત છે, એની પાસે એટલી બધી સમૃદ્ધિ છે, અને એ બધા રાજા મહારાજાનું વર્ણન કર્યું છે એણે કે પતિયાલાના મહારાજા કોણ હતા? પતિયાલાના મહારાજા, પતિયાલાના મહારાજાને પોતાને ત્યાં પાર્ટી આપી હતી, એને ગ્વાલિયરના મહારાજાને પાર્ટી આપી હતી પેલા સિંધિયાને, દેવાજીરાવ સિંધિયા. તો પાર્ટી માટે એને આટલું મોટું આ સ્ટેજ જેટલું મોટું ટેબલ, એનું એક્ઝેક્ટ મેઝરમેન્ટ આપવામાં આવ્યું છે, એટલું મોટું ટેબલ બનાવડાવ્યું. એ ટેબલ ઉપર રેલવે નખાવડાવી, રેલવે આખી સોનાની બનાવડાવી, રેલવેના ટ્રેક સોનાના, રેલવે આખી સોનાની, અને એન્જિન જાય અને એન્જિનના એક ડબ્બાની અંદર જુદી જુદી આઈટમો ભરી હોય. 52 ડબ્બાની ટ્રેન બનાવી પાર્ટી માટે સ્પેશિયલ સોનાની ટ્રેન. પતિયાલાનો મહારાજા એની શું જાહો જલાલી, કે પછી તમે જયપુરના મહારાજાની શું જાહો જલાલી, કે જોધપુરના મહારાજા ગજ પેલેસ તમે અત્યારે જોયો શું એની જાહો જલાલી. એણે લખ્યું કે બ્રિટિશ રાજા એનું જેટલું ઓરિજિનલ બ્રિટિશ ટેરિટરીનું મૂળ રાજ્ય હતું એના કરતા અનેક ગણા મોટા મોટા સામ્રાજ્યો તો અહીંયા પડ્યા છે, અને એ સામ્રાજ્યના ધુરંધરો વાઇસરોયના કદમ ચૂસવા માટે આવે છે. અને એમાં એણે વાત કરી, એણે ઈસવીસન 1914ના બ્રિટિશ દરબાર જેને કહેવામાં આવે, દિલ્હી દરબાર ફેમસ છે. તમે જો ઇતિહાસ ભણ્યા હો ને તો દિલ્હી દરબારની ઘટના ભારતની બહુ જ ફેમસ ઘટના ગણાય છે. એ દિલ્હી દરબારમાં વાઇસરોયને એ 1911માં પહેલો દિલ્હી દરબાર થયો ને 1914માં બીજો દિલ્હી દરબાર થયો. જ્યારે પહેલો દિલ્હી દરબાર થયો ત્યારે વાઇસરોયના એક દર્શન કરવા માટે અથવા વાઇસરોયની એના પર દ્રષ્ટિ પડે એના માટે, અને ત્યાર પછી 1914માં જ્યારે બીજો દિલ્હી દરબાર થયો ત્યારે કિંગ જ્યોર્જ પંચમ આવેલા. એ કિંગ જ્યોર્જ પંચમના સ્વાગત માટે રાજા મહારાજાઓની જે લાઈન હતી અને રાજા મહારાજાઓની જે સેનાઓ હતી, ગમે તેવો માણસ હોય ને છાતી ફાટી જાય એક વખત. આવું સન્માન દુનિયામાં કોઈને મળ્યું નથી. એટલી બધી ભારત પાસે તાકાત હતી, એટલા બધા ભારતના સમૃદ્ધ રાજાઓ હતા. તો ભારતની સમૃદ્ધિની વાત તો હજારો વર્ષોથી લોકોએ કરી છે, હજારો વર્ષોથી. આપણે ત્યાં એ સમૃદ્ધિના બીજા કોઈ અત્યારે ચિહ્નો બચ્યા નથી. પણ તમે થોડાક ભૂતકાળના અવશેષો તપાસો, તમે મોહેંજો-દડોના અવશેષો તપાસો, હરપ્પાના અવશેષો તપાસો, લોથલના અવશેષો તપાસો, ધોળાવીરાના અવશેષો તપાસો. ધોળાવીરામાં આજથી 8000 વર્ષ પહેલા 1000 સ્તંભો વાળું એક એક્રોપોલિસ મળી આવ્યું છે. એક્રોપોલિસ એટલે 1000 સ્તંભો વાળું મંદિર. 1000 સ્તંભો વાળું મંદિર દુનિયામાં કઈ નથી બંધાયું. એ સમયની વાત છે, આજથી 8 ઈસવીસન પૂર્વે 6000 વર્ષ પહેલાની વાત છે. આખું ધોળાવીરા 1000 સ્તંભો મળી આવ્યા છે. કેવો સમૃદ્ધ દેશ હશે ભારત કે એ સમયે આટલી બધી જબરજસ્ત રચના. તમે હરપ્પા અને મોહેંજો-દડોના થોડાક લાઇન્સ કે તમારા ઇતિહાસમાં ભણવા મૂક્યા હશે, પણ એના ઓરિજિનલ ફોટોગ્રાફ્સ જુઓ, તમને આશ્ચર્ય થશે કે એ સમયે લોકોના જે બાથ હતા, આપણે શું કહે સ્વિમિંગ પુલ, એ બાથ આજના જે ઓલિમ્પિક સાઇઝના જે બાથ હોય છે ને 300 મીટર્સ બાય 300 મીટર્સના બાથ હતા. તો લોકો કેવી સમૃદ્ધિ ભોગવતા હશે. અરે ગામડામાં લોકોને ઘરનો એક નળ નથી હોતો હરખો. નળ ક્યાં હોય, બિચારા ડબલું ભરીને બહાર જતા હોય છે. એવી આપણે માન્યતા છે કે આપણે ત્યાં એવી પછાત આ પ્રકૃતિના દેશના આ પછાત લોકો, એને બદલે 300 મીટર્સ બાય 300 મીટર્સના મોટા મોટા બાથ છે. ધ ફર્સ્ટ રેકોર્ડેડ ડોક ઓફ ધ વર્લ્ડ, એટલે કે પ્રાચીનમાં પ્રાચીન બંદર. કેટલું સુંદર લોથલમાં બંદર બંધાયેલું છે. ખોદકામમાં મળી આવેલું આટલું જૂનું બંદર, એના અવશેષો ક્યાંય નથી. તો ભારત પાસે કેટલી બધી જબરજસ્ત બાંધકામ થયેલી આજે પ્રવૃત્તિ વિરાસત પર આપણને દેખાય છે. એના કરતા આગળ દુનિયામાં સૌથી પ્રાચીનમાં પ્રાચીન સંસ્કૃતિ, સભ્ય સંસ્કૃતિ ભારતમાંથી તેનો એક પુરાવો, કોઈ મોટામાં મોટો પુરાવો હોય તો તે છે મેહરગઢ. મેહરગઢ
એ સિંધુ નદીના ઉત્તર કિનારે આવેલું એક ગામ છે. એની આજુબાજુ થોડાક વર્ષ પહેલા જ ખોદકામ કરવામાં આવ્યું છે અને ખોદકામ કરતા કરતા એક વિશિષ્ટ વસ્તુ મળી. ઈસવીસન પૂર્વે એટલે 8000નું BC 8000 એનું જેનું ડેટિંગ પ્રોસેસમાં આવ્યું છે, કાર્બન ડેટિંગ પ્રોસેસમાં ઈસવીસન પૂર્વે 8000 એક મકાન મળ્યું છે. પણ મકાન એટલે કેવું મકાન? રાઈટ એંગલ મકાન કહેવાય ને, કાટખૂણે બાંધેલા મકાનો મળ્યા. દુનિયામાં આનાથી જૂનું કાટખૂણે બંધાયેલું મકાન ક્યાંય નથી, કોઈ જગ્યાએ નથી. અને એમ ઇતિહાસકારો કહે છે કે પેલા માણસ જ્યારે આદિવાસી અવસ્થામાં હતો ત્યારે ગોળ ઝૂંપડું બાંધીને રહેતો, કારણ કે પેલા એને કાટખૂણો માપતા આવડે નહીં. એંગલ માપવો એક બુદ્ધિને વિકસિત અવસ્થાનું પરિણામ છે. એને કાટખૂણો કેવી રીતે કરવો, 90 ડિગ્રી એંગલ બનાવી કેવી રીતે ખબર જ પડે નહીં. તો ફર્સ્ટ રેક્ટાંગ્યુલર બિલ્ડિંગ ઓફ ધ વર્લ્ડ એ હિન્દુસ્તાનમાં છે, ફર્સ્ટ. અને એ લોકોએ એના આધાર ઉપર દાવો કર્યો કે ભારતમાં સૌથી પ્રાચીનમાં પ્રાચીન સંસ્કૃતિ છે. એના કરતા વિશેષ ઈસવીસન 2003ની સાલમાં વિશ્વમાં હોબાળો મચ્યો, તો ભારતમાં નહોતો મચ્યો, કારણ કે ભારતવાસીઓ શાંતિથી ઊંઘતા હતા. પણ દુનિયાભરમાં વિદ્વાનો વચ્ચે હોબાળો મચી ગયો. એનું કારણ શું? છેક હાર્વર્ડ, કેમ્બ્રિજ, BBC, CNN આ બધા તૂટી પડ્યા એક ઇન્ડિયન ચેનલો સિવાય. એવી એક ભારતમાં ઘટના બની હતી. એ ઘટના એવી હતી કે ઇન્ડિયન ઓશનોગ્રાફિક ઇન્સ્ટિટ્યૂટ હૈદરાબાદમાં છે, એ લોકો ઓઇલ મેળવવા માટે સુરતની આજુબાજુ જે હજીરા ક્ષેત્ર છે ને, એ હજીરા ક્ષેત્રની આજુબાજુ એ પોતે પોતાની બોટ લઈને નીકળ્યા હશે અને એ લોકો પાસે સોનાર રેસ હતા. એ નાખે સોનાર રેસ નાખતા એ લોકોને અચાનક કઈ આમ વિચિત્ર પ્રકારના આકાર દેખાવા લાગ્યા. એટલે એ આકાર જોતા જ એ લોકો જરા સ્તંભી ગયા. એના સાયન્ટિસ્ટો હતા અંદર, એ કે આમાં આપણે જરા વ્યવસ્થિત પદ્ધતિસર આ કંઈક શોધીએ, શું છે આમાં. સંશોધનમાં ઊંડા ઉતર્યા. એક બહુ જ મોટો બીબીસીનો પત્રકાર કમ હિસ્ટોરિયન કમ આર્કિયોલોજિસ્ટ ગ્રેહામ હેનકોક કરીને માણસ એમાં સામેલ થયો. એક બીજો બહુ મોટો માઇકલ ક્રિસ કરીને અમેરિકન હાર્વર્ડનો વિદ્વાન, એ પણ એમાં સામેલ થયો. એ બધામાં ઊંડા ઉતર્યા અને ગુજરાતની અંદર ખંભાતના અખાતમાં સુરત ને ભરૂચના દરિયાની આગળ નજીક જ આપણા સુરતની નવસારીના આગળના દરિયાની વાત કરું છું, એનાથી આગળ અને સામે ભાવનગરનો જે દરિયા કિનારો છે એટલી નાની ખાડીમાં ફક્ત 40 મીટર ઊંડે, બહુ જાજે ઊંડે નહીં, ઓનલી 40 મીટર્સ ડેપ્થમાં બે આખી નગરી મળી આવી. બે નગરી, આખા બે વિશાળ નગરો છે અને 9 કિલોમીટર બાય 2 કિલોમીટર્સના પ્રભાવમાં 9 બાય 2 કિલોમીટર્સની મોટી નગરી સમુદ્રની નીચે, અને 9 બાય 2 કિલોમીટર્સમાં જે નગરી મળી આવી અને આ લોકોએ ફાઇન્ડિંગ્સ નીચે પેલા ગોતાખોર કહેવાય ને, શું કહેવાય, ડાઈવ મારા ડીપ ડાઈવર્સ, એ ડીપ ડાઈવર્સને મોકલીને સ્પેશિયલ યંત્રો મોકલીને એના આર્ટિફેક્ટ્સ બધા ઉપર લઈ આવ્યા. એનું કાર્બન ડેટિંગ પ્રોસેસ કરવામાં આવ્યું. ઈસવીસન પૂર્વે 10,000 વર્ષ પહેલાની નગરીઓ છે. દુનિયામાં પ્રાચીનમાં પ્રાચીન નગરો આપણી પાસે છે. એ કેવી રીતે અંદર જતા રહ્યા, શું ઘટનાઓ બની, એની ઇતિહાસની વાતો આપણે પછી પાછળથી તપાસીશું. પણ એક વાત નક્કી થઈ કે આપણી પાસે 10,000 વર્ષ પહેલા કેટલા સમૃદ્ધ નગર હતા. તમને એમ થશે સ્વામી બહુ જૂની વાતો કરી રહ્યા છે. આપણે ત્યાં કેવી અદ્ભુત સિદ્ધિઓ હશે આ નગરમાં જે લોકો રહેતા હશે, આ નગરમાં જે સમૃદ્ધ માણસો રહેતા હશે એની પાસે કેવી અદ્ભુત સિદ્ધિઓ હશે. આપણે આપણી વારસાની વાતો ભૂલી ચૂક્યા છીએ, પણ છતાં કેટલીક વાતો ઉપર છેલ્લી અત્યારે યાદ કરાવું છું. મેથેમેટિક્સ, દુનિયાની અંદર આજે પણ મેથેમેટિક્સમાં ભારતીયોનો જોટો જડે તેવો કોઈ દેશ નથી. મેથેમેટિક્સમાં ભારતીયો ક્યાં સુધી આગળ હતા, થોડાક ઉદાહરણો. તમે કદાચ એક વાત સાંભળી હશે કે શૂન્યની શોધ ભારતમાં થઈ છે, બધાને ખબર હશે. અને આજે કમ્પ્યુટરાઇઝેશન જે કાંઈ થયું છે 010101 ઉપર થયું છે. જો શૂન્યની શોધ ન થઈ હોત તો આજના કમ્પ્યુટરનું અસ્તિત્વ જ ન હોત. એ શૂન્યની શોધ ભારતમાંથી છે તો આપ સૌ જાણો જ છો. પરંતુ શૂન્ય જ નહીં, હમણાં જ્યોર્જીસ ઇફરા નામના એક ફ્રેન્ચ વિદ્વાને, મેથેમેટિશિયને એક બુક બહાર પાડી છે. એનું નામ છે હિસ્ટ્રી ઓફ નંબર્સ, પેરિસથી પબ્લિશ થઈ છે. જેને માટે એમ કહેવામાં આવે છે કે વોકિંગ એન્સાઇક્લોપીડિયા ઓફ મેથેમેટિક્સ. આ માણસ હાલતો ચાલતો એન્સાઇક્લોપીડિયા ઓફ મેથેમેટિક્સ છે.
દુનિયામાં પ્રમાણિત થયેલો માણસ છે. એણે કહ્યું કે મેથેમેટિક્સમાં ઇન્ડિયા આગળ હતું. એટલે કેવું આગળ હતું કે માત્ર 0 નહીં, ઓલ ધ નંબર્સ 1 to 9 and 0 બધા જ નંબર ભારતે જ આપ્યા છે દુનિયાને. અને યુરોપના લોકોને ગણતા જ નહોતું આવડતું, રોમનોને ગણતા જ નહોતું આવડતું, ગ્રીક લોકોને ગણતરી કરતા જ નહોતું આવડતું. 50 લખવું ને ખાલી 50 તો કેટલો ટાઈમ લાગતો હતો. તમે અત્યારે જાણો છો પેલી ઘડિયાળમાં રોમન આંકડાઓ રહ્યા અને થોડાક હવે તમારે શરૂઆતમાં શીખવા પૂરતા રોમન આંકડો આવે. 1 એટલે 1 લીટો, 2 એટલે 2 ઊભા લીટા, 3 એટલે 3 ઊભા લીટા. એ શું ઊભા લીટા કેવી રીતે આવ્યા? એ રેતીમાં આમ લીટા કરતા. અને પછી ચોથો લીટો કરવો આવે એટલે પછી IV કરે, 3 લીટાને એક આડો પાડી દે. એ લોકો પાસે આવી માંડ એક સિસ્ટમ હતી. અને પછી 10 થી વધારે જવું તો x તો બહુ પાછળથી આવ્યો. x for 10 આવે છે ને તો બહુ પાછળથી આવ્યો. અને પછી V for 50 ના L for 50 અને V for C for 100 એ તો બહુ પાછળથી બધા અંકો શોધાયા. એ પેલા તો એ લોકો લીટા તાણતા કરતા હતા. એ લોકોનું મેથેમેટિક્સ જ્યારે સૌથી વધારે આગળ વધ્યું ત્યારે એનો અંક શોધાયો. એ પણ ક્યારે અંક આવ્યો છે તો જેને પોસ્ટ ક્રિશ્ચિયન એરા કહેવામાં આવે છે. એ પોસ્ટ ક્રિશ્ચિયન પોસ્ટ ક્રાઇસ્ટ એરામાં એ લોકોએ જે શોધ્યા અંકો, એમાં સૌથી મોટામાં મોટો અંક ડેકા શોધ્યો. ડેકા એટલે એકડા ઉપર 30 મીંડા મેક્સિમમ. અને એ પોસ્ટ ક્રિશ્ચિયન એરા એટલે એ પણ લાસ્ટ મિલેનિયમમાં શોધાયો. બાકી તો એ લોકો આપણે તો તમે બધા જાણો છો ને કે મિલિયન, પછી બિલિયન, પછી ટ્રિલિયન, પછી ક્વોડ્રિલિયન, પછી હેક્ઝિલિયન, પછી ઓક્ટિલિયન વગેરે વગેરે થોડું ચાલે. પછી લગભગ તો કોઈ માણસ ગણતરી કરતું જ નથી. પણ તોય મેક્સિમમ ડેકા સુધી શોધાયો હતો. ડેકા એટલે એકડા ઉપર 30 મીંડા. એટલી સંખ્યા સુધી પહોંચ્યા. એ ક્યારે પહોંચ્યા? જ્યારે ઇન્ડિયન ન્યુમરલ્સ એ લોકોને મળ્યા ત્યારે. આપણા અંકો મળ્યા ત્યારે લોકો ત્યાં સુધી શોધ્યા. ત્યાં સુધી તો એ લોકો 100 થી ઉપર વધી નતો શક્યા. 0 જ નતો ખબર પડતી ત્યારે કેમ બિચારાની વાત રહી. 0 શોધ્યા પછી અહીં સુધી પહોંચ્યા હતા. તો ડેસિમલ પ્લેસ વેલ્યુ સિસ્ટમ તમારે ભણવામાં આવતું છે. દશાંશ પદ્ધતિ આવે છે કે નહીં ભાઈઓ? અમુકને નથી આવતું લાગતું. દશાંશ પદ્ધતિ એની શોધ જ્યારે ભારતીયોએ આપી, ડેસિમલ પ્લેસ વેલ્યુ સિસ્ટમ, ત્યાં લોકો થોડાક આગળ વધ્યા અને આગળ વધીને એકડા ઉપર 30 મીંડા સુધી પહોંચ્યા. એમ કહેવામાં આવે છે કે પણ ભારત પાસેથી ઉછીના લીધેલા છે. તો ભારત ત્યારે ક્યાં સુધી હતું? એકડા ઉપર 53 મીંડા થાય એટલે તલલક્ષણ નામનો એક અંક આવતો. મિલિયન તો એકડા ઉપર 6 મીંડા આવ્યો, બિલિયન એકડા ઉપર 9 મીંડા આવે, ટ્રિલિયન એકડા ઉપર 12 મીંડા આવે, ક્વોડ્રિલિયન એકડા ઉપર 15 મીંડા આવે, હેક્ઝિલિયન એકડા ઉપર 18 મીંડા આવે. પછી તો મને નથી આવડતું કે ઓક્ટિલિયન કે ઓપ્ટિલિયન કે આવે છે ખબર નહીં, એ બધી એમ નથી યાદ રાખવાની જરૂર પડી. આપણે તો અંક શરૂઆત થાય છે તલલક્ષણથી વાત કરીએ. એકડા ઉપર 53 મીંડાથી હવે હાયર અંકોની શરૂઆત થાય છે. એકડા ઉપર 53 મીંડા અને વધતા ધ્વજાગૃતિ અને અનુધ્વજાગૃતિ એકડા ઉપર 421 મીંડા સુધીના અંકો છે. 10⁻421 એટલા અંકો. આ લોકો કેટલું ગણિત કરતા હશે ત્યારે અહીં સુધી પહોંચ્યા હશે. એના કરતા પણ વિશેષ ટાઈમ કેલ્ક્યુલેશનમાં દુનિયામાં કોઈ સૌથી મોટામાં મોટી જો કોઈ શોધ આપી હોય ટાઈમ યુનિટ્સમાં તો ભારતે આપી છે. ભારતે આપણે દુનિયામાં મોટા મોટું જે સમયનું માપન કહેવાય એ લોકો વર્ષ સુધી પહોંચ્યા હતા અને વર્ષથી આગળ આ મિલેનિયમ સુધી પહોંચ્યા. પરંતુ ભારત પાસે સમય માપનની કેટલી મોટી પદ્ધતિ હતી. એમાં તો ભારતે નવા સમયના એકમ વિકસાવ્યા હતા. ધ સ્મોલેસ્ટ યુનિટ ઓફ ટાઈમ એન્ડ ધ લાર્જેસ્ટ ઓર બિગેસ્ટ યુનિટ ઓફ ટાઈમ ભારત પાસે હતું. સ્મોલેસ્ટ યુનિટ ઓફ ટાઈમ એટલે 1 સેકન્ડનો 34,000મો ભાગ, એનું નામ કૃતિ હતું. સેકન્ડનો 34,000મો ભાગ સ્મોલેસ્ટ યુનિટ ઓફ ટાઈમ. અને સૌથી મોટું ટાઈમનું મેઝરમેન્ટ તો આપણે ત્યાં પેલી તમે વાત સાંભળી, કળિયુગ, દ્વાપર, ત્રેતા અને સતયુગની ચોકડીઓ. અને સતયુગની 4 ચોકડીની વળી પાછો એનો એક બ્રહ્માનો દિવસ થાય. એવા બ્રહ્માના 100 વર્ષના આયુષ્ય ત્યારે એક વિરાટ બ્રહ્માનો એક દિવસ થાય. તો 8 અબજ 64 કરોડ વર્ષ ત્યારે આપણું મોટું યુનિટ એક બને. 8 અબજ 64 કરોડ વર્ષ
અને ત્યારે આ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ બતાવવામાં આવે છે. બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ ત્યારે થઈ છે. બ્રહ્માંડ વિજ્ઞાનમાં આપણે ઊંડા ઉતરી ગયા, આંકડાઓમાંથી આપણે બ્રહ્માંડ વિજ્ઞાનમાં પ્રવેશી રહ્યા છીએ, જેને કોસ્મોગોની કહેવાય અથવા કોસ્મોલોજી કહેવાય. તો આશ્ચર્ય થશે તમને કે થોડાક વખત પહેલા એક પ્રિન્સિપલ જીઓલોજી નામનું પુસ્તક બહાર પાડવામાં આવ્યું છે, અમેરિકાથી પબ્લિશ થયું છે. એનો લેખક છે આર્થર હોમ્સ. આર્થર હોમ્સે વાત કરી કે અમે યુરોપિયન્સ એટલા બધા પછાત હતા કે પૃથ્વીની ઉત્પત્તિ માટે અમારી પાસે ઈસવીસન પૂર્વે 4004 થી કોઈ મોટો આંકડો જ નહોતો. આખી સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ માટે એક જ આંક બાઇબલ આ બતાવે છે. કયો આંક ખબર છે? ઈસવીસન પૂર્વે 4004. ઈસવીસન પૂર્વે 4004 માં એક દિવસ ગોડને ઈચ્છાથી કંઈક કરવું છે એટલે એને પેલા બે બનાવ્યા, આદમ અને ઈવ, અને પછી પૃથ્વીની એને રચના કરી બાઇબલની સ્ટોરી પ્રમાણે, ઓલ્ડ ટેસ્ટામેન્ટની સ્ટોરી પ્રમાણે, અને પછી પૃથ્વીની રચના કરીને બધી ભગવાને આ સૃષ્ટિ પછી ચાલુ કરી દીધી. આનાથી વધારે આગળ જઈ જ શકતા નથી. એમણે કહ્યું કે યુરોપની અંદર જે કોઈ વ્યક્તિએ આની સામે અવાજ કર્યો એને કતલ કરી નાખવામાં આવે. એની માત્ર એક જેમ્સ હટન નામનો માણસ હતો, પેરિસનો રહેવાસી. એ મંડ્યો સામે. એ કે શું ભાઈ ઈસવીસન પૂર્વે 4004 ની વાત કરો છો? મારા દાદાની વંશાવલી ઈસવીસન પૂર્વે 4000 થી આગળ જાય છે. તો મારા દાદા પહેલા થોડા ઈ હતા કે આદમ હતા? કેટલી ઊંડી વંશાવલી છે. આ પૃથ્વીની ઉત્પત્તિ ઓછામાં ઓછા 1 લાખ વર્ષ પહેલા થઈ છે. આવું જેમ્સ હટન બોલ્યો. એટલે જેમ્સ હટનને ફાંસીનો આદેશ આપી દેવામાં આવ્યો. પોપ તરફથી ફાંસીની જરા એક સજા ફરમાવી દેવામાં આવી કે આને હમણાં ક્રુસિફાઈ કરી દેવામાં આવે. એટલે આ હું 17મી સદીની વાત કરું છું, હમણાંની વાત બહુ પ્રાચીન વાત નથી આવતો. એટલે જેમ્સ હટન ભાગ્યો, એ પેરિસથી ભાગીને બીજા દેશમાં ગયો, એની પાછળ ત્યાં પણ પડ્યા બધા, ત્યાંથી ભાગીને ત્રીજા દેશમાં ગયો, અને અંતે એ પકડાઈ ગયો ને એને કાપી નાખવામાં આવ્યો, મારી નાખવામાં આવ્યો. 1 લાખ વર્ષ પહેલા તું પૃથ્વીની ઉત્પત્તિ કે છે, હરામખોર, પતાવી દેવામાં આવ્યો. આર્થર હોમ્સે જેમ્સ હટનનું ઉદાહરણ ટાંક્યું અને લખ્યું કે જો બિચારો જેમ્સ હટન ભારત પહોંચ્યો હોત તો ભારતવાસીઓ રાજી થઈ જાય, કારણ કે એક માણસ 1 લાખ સુધી તો પહોંચ્યો. ભારતવાસીઓ તો 8 અબજ 64 કરોડ વર્ષ સુધી જાય છે. અને મોડર્ન જીઓલોજી એમ કે છે, મોડર્ન જીઓલોજી, આધુનિક ભૂસ્તરશાસ્ત્ર, ખરેખર પૃથ્વીની ઉત્પત્તિનો ગાળો ઈસવીસન પૂર્વે નહીં પણ આજથી 8 અબજથી 10 અબજ વર્ષ બાંધે છે. અને એક્ઝેક્ટ જે હિન્દુઓ માનતા હતા, અને હિન્દુઓના ભાગવતમાં લખેલા હતા, ભાગવતની વાત છે અને આ પદ્મ પુરાણની વાત છે, એ એક્ઝેક્ટ મોડર્ન જીઓલોજીસ્ટો માને છે, આધુનિક વિજ્ઞાનીઓ માને છે. તો આટલો મોટો આંક શોધવો અને એ આંક શોધીને આના માટે વાપરવો એ કેટલી મોટી વાત છે. તો એ આંક જે આપણો મોટો શોધાયો યુનિટ ઓફ ટાઈમ, એ બ્રહ્માનો દિવસ અથવા બ્રહ્માનું આયુષ્ય કહેવામાં આવે છે. તો મેથેમેટિક્સમાં ઇન્ડિયન્સ પ્રાચીન સમયથી આજ સુધી ટ્રિગોનોમેટ્રીની શોધ ઇન્ડિયન્સે કરી, બીજગણિત એલ્જીબ્રાની શોધ ઇન્ડિયન્સે કરી, અંકશાસ્ત્રની શોધ ઇન્ડિયન્સે કરી, ભૂમિતિની શોધ ઇન્ડિયન્સે કરી. ઘણા બધા આના જેટલા બધા મેથેમેટિક્સના જુદા જુદા વિભાગો છે, દરેકમાં ઇન્ડિયન્સને કેવી સિદ્ધિઓ મળી હતી. આઇન્સ્ટાઈન વાત કરે છે કે મેથેમેટિશિયન્સ, ઇન્ડિયન મેથેમેટિશિયન્સ દુનિયાના શ્રેષ્ઠ મેથેમેટિશિયન્સ કહેવાય. એને ડૉક્ટર શ્રીનિવાસ રામાનુજનનું ઉદાહરણ આપ્યું હતું. તો વિચાર કરવા જેવી વાત છે કે ઇન્ડિયન્સ મેથેમેટિક્સમાં ઊંડા ઉતરતા ક્યાં સુધી પહોંચ્યા. તો આર્યભટ્ટની વાત લઈ લો વચ્ચે. એણે આર્યભટ્ટિયમ નામનો ગ્રંથ લખ્યો છે, જે વિશે તમે સાંભળ્યું હશે. આર્યભટ્ટ ઈસવીસન 476 થયો. કુસુમપુર એટલે કે આજનું પટણા, એક પટણાની બાજુનું ગામ કુસુમપુર, ત્યાં એનો જન્મ થયેલો. આર્યભટ્ટે એની માત્ર 23 વર્ષની ઉંમરે ઈસવીસન 499 એને આ આર્યભટ્ટિયમ ગ્રંથ આપ્યો. આર્યભટ્ટિયમ ગ્રંથ માત્ર 149 શ્લોકોનો ગ્રંથ છે. કેટલા? 149, એટલે લેસ ધેન શિક્ષાપત્રી. શિક્ષાપત્રીના શ્લોકો કેટલા છે? 212. આ માત્ર 149 શ્લોકોનો છે અને શ્લોકો અનુષ્ટુપ છંદમાં છે. એટલે આ શિક્ષાપત્રી જે શ્લોકોથી રચાયેલી છે તેવા શ્લોકોનો છે. આ 149 શ્લોકો એને જો ઉકેલીને એને ડીકોડિંગ કરવામાં આવે તો જેમ કમ્પ્યુટરમાં આપેલી લેંગ્વેજ હોય છે ને, પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ, એનું કોડિંગ અને ડીકોડિંગ કરવાનું હોય,
તો એના ઉપર એના નિષ્ણાતો કહે છે કે આનું માત્ર ડીકોડિંગ કરવામાં આવે તો આ 1000 પાનાનો ગ્રંથ થાય. 149 શ્લોકો, શિક્ષા પત્રિકા કરતા પણ નાની પુસ્તિકા. એટલું અંદર એક એક શ્લોકમાં જ્ઞાન ભંડાર્યું છે અને એક એક સૂત્ર એમાં લખ્યા છે. એક એક અક્ષરની અંદર એવા સૂત્ર આર્યભટ્ટે લખ્યા છે. એ સૂત્રના આધારે એણે અહીંથી બુધના, અહીંથી મંગળના, અહીંથી શનિ સુધીના ડિસ્ટન્સીસ માપ્યા છે. મોડર્ન ડિસ્ટન્સીસ અહીંથી લઈને છેક બુધ ગ્રહ સુધી માપવું એટલે અહીંથી શનિ સુધીના ગ્રહોના ડિસ્ટન્સીસ માપવા એટલે પૃથ્વીનો વ્યાસ માપ્યો છે, પૃથ્વીનો પરિઘ માપ્યો છે. કેવી રીતે એને રજૂ કર્યું હશે કલ્પના નથી આવતી. કોઈ મોટા દૂરબીન દેખાતા નથી આર્યભટ્ટના ક્યાંય ગ્રંથમાં. કોઈ મોટા એવા આજે જેવા આકાશમાં તરતા હબલ ટેલિસ્કોપ ને બધી જે સિસ્ટમ છે મોડર્ન નાસાના બધા વૈજ્ઞાનિકો પાસે, એવી કોઈ સિસ્ટમ આર્યભટ્ટ પાસે દેખાતી નથી. માત્ર મેથેમેટિક્સના આધારે, પ્યોર મેથેમેટિક્સ. તો એણે જે ડિસ્ટન્સીસ આપ્યા છે, એણે જે યુનિટ આપ્યું છે, એમાં અને આધુનિક યુનિટમાં કેટલો ફરક છે. એણે જે યુનિટ આપ્યું 0.375, એને જે યુનિટમાં આપ્યું છે તે પ્રકાશ વર્ષમાં આજે એને કન્વર્ટ કર્યું છે 0.375. અને આધુનિક અહીંથી હું બુધ સુધીના અંતરની વાત કરું છું. પૃથ્વીથી બુધનું અંતર અથવા તો એને બીજું અંતર સૂર્યથી બુધનું અંતર પણ માપીને કર્યું છે. અને પહેલું ત્યાંથી ફક્ત 0.396, 397 એટલો જ બે વચ્ચે અંતરનો ફરક છે. વિચાર તો કરો. 0.00 અમુક કહી શકાય એટલા નાના ડેસિમલમાં ડિફરન્સ પડે છે. એણે પૃથ્વીનો જે વ્યાસ માપીને આપ્યો, એણે પૃથ્વીનો જે પરિઘ માપીને આપ્યો, એમાં અને આધુનિક પરિઘમાં માત્ર 13 કિલોમીટરનો ડિફરન્સ છે. આધુનિક પરિઘમાં ફક્ત 13 કિલોમીટર. 13 કિલોમીટર તો એક ભૂકંપ આવે તો એક નાનો ટેકરો પડી જાય તો 13 કિલોમીટરનું અંતર બદલાઈ જાય. આ તો એને ઈસવીસન 499 માં આપેલું છે. આ 2006ની સાલની આપણે વાત કરીએ છીએ. માત્ર 13 કિલોમીટરનો ડિફરન્સ એટલે શું કહેવાય? પૃથ્વીનો આખો પરિઘ માપ્યો. કઈ માપ પટ્ટી લઈને ભાઈ નીકળ્યા હશે? તો આવા અનેક મેથેમેટિશિયનો આપણે ત્યાં પાક્યા. ઘણી બધી લાંબી વાતો છે, વિશેષ આપણે પછી કરીશું. પણ અવકાશ વિજ્ઞાનની વાતો આપણે ચોક્કસ કરવી જોઈએ. સ્પેસ સાયન્સ. સ્પેસ સાયન્સમાં ઘણા બધા એના પેટા વિભાગો છે, પણ સ્પેસ સાયન્સમાં સૌથી વધારે દુનિયામાં અત્યાર સુધી કોઈ એક દેશનું પ્રદાન હોય તો ભારત ને પછી ગ્રીક લોકો છે. જ્યારે દુનિયાના લોકોને એ પણ ખબર નહોતી કે પૃથ્વી સપાટ છે કે પૃથ્વી ગોળ છે. દુનિયાના લોકોને એ પણ ખબર નહોતી કે પૃથ્વી સૂર્યની આસપાસ ફરે છે કે સૂર્ય પૃથ્વીની આસપાસ ફરે છે. દુનિયાના લોકોને એ પણ ખબર નહોતી કે આ ગ્રહણો થાય છે એ કેવી રીતે થાય છે અને અચાનક જ કેમ અંધારું ધોળે દિવસે છવાઈ જાય છે. એવા સમયે ભારતની અંદર કેવા લોકો પાક્યા હતા કે આખા ગ્રહમંડળનો વિચાર કરે છે, નક્ષત્ર મંડળનો વિચાર કરે છે, અને એવા સમયે પૃથ્વીની ઉત્પત્તિ, બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ વિશે આખું સાયન્સ આપે છે. ઋગ્વેદના સમયથી વિજ્ઞાનીઓ પૃથ્વીની ઉત્પત્તિનું સાયન્સ આપે છે કે કેવી રીતે પૃથ્વી. નાસદીય સૂક્ત ઋગ્વેદમાં આવે છે. એ નાસદીય સૂક્ત એટલે તમે જેને આધુનિક પેલો બ્લેક હોલ થિયરી કહો છો ને, બ્લેક હોલ થિયરી, એ બ્લેક હોલ થિયરીનો બાપ કહેવાય નાસદીય સૂક્ત. ન અસત કાંઈ જ નહોતું, એમાંથી બધું કેવી રીતે ઉત્પન્ન થયું. જબરજસ્ત નાસદીય સૂક્ત છે. માત્ર કંઈક 18 શ્લોકોની નાસદીય સૂક્તિ છે. આખી નાસદીય સૂક્ત એનું એ સ્તોત્ર, એમાં બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિની ચર્ચાઓ કરેલી છે. કેટલી ડેપ્થમાં ચર્ચાઓ કરેલી છે. અને એમાં એ એક ગ્રહથી બીજા ગ્રહથી ત્રીજા ગ્રહ સુધી કેવી રીતે માણસ ટ્રાવેલ કરી શકે એની પણ વાતો કરી છે. ભારતનું અવકાશ વિજ્ઞાન કેટલું આગળ હશે એની બીજી બધી વાતો આપણે પછી કરીએ. પણ કેલેન્ડર, ધ ઓલ્ડેસ્ટ કેલેન્ડર ઓફ ધ વર્લ્ડ ઇન્ડિયન કેલેન્ડર છે. ઓલ્ડેસ્ટ કેલેન્ડર. એ કેવી રીતે ઓલ્ડેસ્ટ કેલેન્ડર છે હું નેક્સ્ટ સેશનમાં લઈશ, કારણ કે હમણાં આપણો સમય પૂરો થવા માટે આવ્યો છે. પણ એ ભારતીયો પોતાના કેલેન્ડરમાં કેટલા ચોકસાઈવાળા હતા. કોઈ પ્રિન્ટેડ કેલેન્ડર ઇન્ડિયાના કોઈ ઘરમાં લટકતું નહોતું. નો પ્રિન્ટેડ કેલેન્ડર, નો કેલ્ક્યુલેટર. પણ નાનો ભારતનો ખેડૂતનો છોકરો પણ આમ પસાર થતો હોય આમ આકાશમાં જોયો એટલે તે દિવસે કહી દે કે આજે વૈશાખ સુદ 30 છે, તિથિ કહી દે. અને ઇન્ડિયન કેલેન્ડર્સ અને ઇન્ડિયન ખગોળ વિજ્ઞાન એટલું બધું પાવરફુલ હતું, એનો સૌથી મોટો પુરાવો તો આપણું નેવિગેશન હતું. નેવિગેશન એટલે આપણા
ભારતીયો સમુદ્ર ગમન કરતા, અને સમુદ્ર ગમન કરતા કરતા ભારતીયો ક્યાં સુધી પહોંચેલા છે એના પુરાવો છેક અમેરિકા સુધી મળ્યા છે. લેટિન અમેરિકામાં મયન સંસ્કૃતિ છે, કે મેક્સિકોની ઉપર આવેલું મયન કલ્ચર છે. મયન કલ્ચર સુધી ભારતીયો અહીંથી વહાણો લઈને જતા, એટલે પૃથ્વીનો અડધો ગોળાર્ધ ખેંચી નાખતા, આખો એટલાન્ટિક ઓશન આ પેસિફિક ઓશન એ ક્રોસ કરીને ત્યાં પહોંચતા, મહાસાગરો કોળંગીઓ લઈને ત્યાં પહોંચતા. તો કેવા એ લોકો પાસે જહાજો હશે એ વિગત આપણે પછી જોઈશું. પણ સમુદ્રમાં તમે તો જ મુસાફરી કરી શકો કે જો તમારી પાસે પાકું કંપાસ હોય, એટલે કે તમારી પાસે પેલું દિશા માપક યંત્ર હોય. દિશા માપક યંત્ર એ જો ન હોય તો તમે કોઈ સમુદ્રમાં વિહાર કરી શકો નહીં, જાઓ તો પાછા ના આવી શકો, ઇમ્પોસિબલ છે. કારણ કે એક વખત તમે સમુદ્રનો કિનારો જોવાનું બંધ કરો એટલે પછી તમને ચારે બાજુ જ્યાં દેખો ત્યાં જલનિધિ ખારા, ગમે તેવા ભોમ્યા ભૂલા પડે. એવા સમયે જેની પાસે કાં તો કંપાસ હોય અને કાં તો જેની પાસે ખગોળ વિજ્ઞાન પાવરફુલ હોય એ લોકો જ આગળ વધી શકે. ગ્રીક એક બહુ જ મોટો ગ્રીક ખગોળ શાસ્ત્રી થઈ ગયો જેનું નામ ટોલેમી, PTOLMEY, ટોલેમી. આ ટોલેમી એ બહુ મોટો ગ્રીક ખગોળ શાસ્ત્રી થઈ ગયો, એના આધારે એમ કહેવાય છે કે આખું જે આ ગ્રીકોનું જે ખગોળ વિજ્ઞાન આવ્યું છે તેના આધારે આવ્યું છે. આ ટોલેમી એણે જે ખગોળ વિજ્ઞાન આપ્યું એના આધારે બિચારો કોલંબસ નીકળ્યો હતો, અને એને આવું તો ઇન્ડિયા ને પહોંચ્યો અમેરિકા. આના આધારે જ ભૂલો પડે બિચારો, ભલભલાના આધારે ભૂલા પડ્યા. એટલે ઇન્ડિયા સુધી પહોંચવા માટે તો આ લોકો એટલા ફાફા માર્યા, તો પેલો વાસ્કો ડી ગામા માંડ સુધી પહોંચ્યો દરિયાઈ માર્ગે. કેટલા વર્ષથી લોકો 2000 વર્ષથી પ્રયાસ કરતા દરિયાઈ માર્ગે આવવા માટે, ભૂલા પડીને પાછા ઘર ભેગા થઈ જાય ને કાં તો કોઈક વચ્ચે ટાપુ ઉપર અથડાઈ જાય. તમે કદાચ હમણાં લાસ્ટ એડવેન્ચર વાંચ્યું હશે, એ વિશે વાંચ્યું હશે કે એક માણસ ઉત્તર ધ્રુવની યાત્રાએ નીકળ્યો, શેકલટન કરીને બ્રિટિશ માણસ હતો, અને એના ઉપર તો આઈમેક્સ ફિલ્મો બની છે, એના ઉપર દુનિયામાં કેટલા મોટા ટોક શો અને ટીવી શો થઈ ગયા. કેવી રીતે બિચારા લોકો દરિયામાં મૂંઝાતા હોય છે. એવા સંજોગોમાં ભારતીયો કેટલા પાવરફુલ હતા, કેટલા ચોકસાઈવાળા હતા કે એને આકાશમાં જુએ એટલે ખબર પડી જાય કે હું અત્યારે ઉત્તર દિશામાં જઈ રહ્યો છું, ઉત્તર દિશામાં 10 ડિગ્રીએ જઈ રહ્યો છું. એને ખબર પડે, ઓ આજે શુક્ર, આજે વૈશાખ સુદ ત્રીજ, ઓ શુક્ર તો આજે આ દિશામાં અહીંયા દેખાય છે, તો પછી મારે હવે આ દિશામાં આટલું મારું વાહનનું સુકાન ફેરવવાનું, અને એમ કહો તો ત્યાં પહોંચી જાય. ઇન્ડિયન નેવિગેશન એટલું પાવરફુલ હતું કે કલકત્તા સંસ્કૃત લાઇબ્રેરીમાં 18મી સદીમાં એક ગ્રંથ જમા કરવામાં આવ્યો છે. એ ગ્રંથનું નામ છે યુક્તિકલ્પતરુ ગ્રંથ. આ યુક્તિકલ્પતરુ ગ્રંથની અંદર ઇન્ડિયન નેવિગેશન ઉપર જબરજસ્ત લખવામાં આવ્યું છે, એટલે ભારતીય વહાણવટું એના ઉપર લખવામાં આવ્યું છે. અને ભારતીય વહાણવટાની વાતો કરતા યુક્તિકલ્પતરુ ગ્રંથની અંદર લખવામાં આવ્યું છે. યુક્તિકલ્પતરુ ગ્રંથનો રચયિતા ભોજ હતો. ભોજને જન્મે 2000 વર્ષ પૂરા થવા આવશે હમણાં. એ ભોજ પ્રણિત યુક્તિકલ્પતરુ ગ્રંથની અંદર જે વહાણની સાઇઝ વર્ણવી છે, એમ કહેવાય છે કે દુનિયામાં લોકો વહાણો કેવી રીતે બનાવવા તે 18મી સુધી, આ 19મી સુધી ભારત પાસે આવતા હતા. આ અંગ્રેજો ને અમેરિકનો તો આપણી પાછળ ગાંડા હતા. રોમનો ક્લિયોપેટ્રાને લેવા માટે જુલિયસ સીઝર ગયો હતો. તમે કદાચ ક્લિયોપેટ્રાનું નામ સાંભળ્યું હોય ને. ક્લિયોપેટ્રા ઇજિપ્તની એક મહા સામ્રાજ્ઞી હતી અને બહુ સૌંદર્યવતી સામ્રાજ્ઞી. એને લેવા માટે ભાઈ જુલિયસ સીઝર નીકળી પડ્યો હતો. ઇતિહાસના પ્રમાણો છે કે જુલિયસ સીઝરને ખબર નહોતી પડતી કે દરિયામાં જવા માટે વહાણો મોટા કેવી રીતે બનાવવા, ત્યાં તો મોટા મોટા ઉછળે ને મોજાઓ. તો ભારતીય નિષ્ણાતો પાસે તો વહાણો બનાવડાવ્યા હતા. તો નેવિગેશનમાં તો જ માણસ આગળ જઈ શકે જો એની પાસે અવકાશ વિજ્ઞાનનું પરફેક્ટ જ્ઞાન હોય. અને આપણે ત્યાં તો વાતે વાતે મુહૂર્ત કાઢવામાં આવે. યજ્ઞ કરવો છે ભાઈ, મુહૂર્ત કાઢો. અને મુહૂર્ત કેવી રીતે નીકળે? આજે અદ્ય બ્રહ્મણો દ્વિતીય પરાર્ધે શ્વેતવારા કલ્પે વૈવસ્વન મંતરે અષ્ટાવિશતમે કલયુગે પ્રથમ ચરણે, પછી ભૂલોકે જંબુ દ્વીપે આર્યાવર્તે ગુર્જર રાજ્ય શ્રીનગર નગરે અથવા તો અમારે નવસારી નગરે અસ્મિન તો ફલાણા મધ્ય, એમ કરતા કરતા એની જે સંકલ્પ વિધિ થાય ને એમાં બોલવામાં આવે કે ફલાણા ગ્રહની આજે આ સ્થિતિ છે, ફલાણા ગ્રહની આજે આ સ્થિતિ છે, ફલાણા ગ્રહની આજે ફલાણી સ્થિતિ છે. એવા દિવસે અને એની ફલાણી તિથિએ અમે આજે ફલાણા પ્રકારનો વિધિ કરીએ છીએ. આ બોલવા માટે કેટલી અહીંયા અંદર તાકાત હોવી ત્યારે બોલે કે બુધ આજે કઈ સ્થિતિમાં છે, શનિ આજે કઈ સ્થિતિમાં છે,
તમે એવરેજ માણસને પૂછી જજો ક્યારે પણ, એવરેજ માણસને કે ભાઈ તને આને કાંઈ ખબર પડે છે અત્યારે શનિ ક્યાં છે ને મંગળ ક્યાં છે ને બુધ ક્યાં છે? એ અમુક તો ઘરમાં જ ભર્યા છે અને અમુક આ પાડોશીમાં પડ્યા છે શનિ જેવા નડતા. એની વાત નથી. આકાશના ગ્રહોની સ્થિતિ. ભારતની અંદર એવો જમાનો હતો કે નાના નાના છોકરાઓ મુહૂર્ત કાઢતા, નાના નાના છોકરાઓ કાંઈ પણ વિધિ કરો તો સંકલ્પ કરતા, અને સંકલ્પ કરતી વખતે આકાશમાં જોઈ અને સ્થિતિનું નિર્માણ પામી જઈને તરત સંકલ્પ કરાવતા. ભારતીય ખગોળ વિજ્ઞાન કેવું આગળ હશે, ભારતીય લોકો કયા કયા ક્ષેત્રમાં આગળ હતા, એની અનેક વાતો છે. બીજા સેશનમાં ત્યાં સુધી આપણે વિરામ લઈશું. બીજા સેશનમાં તમે વિશેષ સ્વાગતો માનીશું. જય સ્વામિનારાયણ.